مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مرحبا 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 مرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. 1448 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 12 تاریخ گزری اور اب رات شروع ہوئی ہے 13ویں. اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 13. بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1448 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 13ویں رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چاند رات، بلکہ اس سے اگلی رات سے جو مدنی مذاکرے کا تسلسل تھا، آج اس کی آخری کڑی ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں. بھول ہوئی تو انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السيد الشيخ محمد إلياس العطار القادري، معي سؤال: كيف كانت الأمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه حتى أقر له ذلك المشركون ولقبوا بصادق الأمين؟ جزاكم الله خیر. سیدی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا امانت داری اور سچائی میں کیا انداز تھا کہ کافر بھی آپ کو صادق اور امین ماننے پر مجبور تھے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ اور پرفیکٹ بات کی. ہماری طرح پیچ دار گولم گول جو ٹالم ٹول اور گول گول باتیں، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ نہیں تھی. ہر طرف سے کلیئر میرے آقا، معصوم عن العصیان، ہمیشہ سچ بولتے رہے اور امانت غیر مسلم بھی آپ پر بھروسہ کرتے تھے. اور آپ صادق اور امین یعنی اظہار نبوت سے پہلے ہی صادق و امین مشہور ہو گئے تھے کہ یہ فرد جو ہے سچا اور امانت دار. سبحان اللہ. تو اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی امانت داری میں اس قدر نمایاں رہی کہ آپ کو امین یعنی امانت دار کے لقب سے پکارا جاتا. جب آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا اور قریش کے وفد یعنی ڈیلیگیشن سے رومی بادشاہ نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو دشمن کی زبان سے جن خوبیوں کا ذکر ہوا ان میں امانت داری بھی شامل تھی.
دشمن جو تھے اگرچہ وہ تھے دشمن لیکن امانت داری اور دیانت داری کا انکار نہیں کرتے تھے سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو امانت داری بہت عمدہ صفت ہے اور امانت داری نہ کرنا یہ بہت بری صفت اور منافقت اس میں ہے. اور منافق کی یہ مطلب ایک حصہ منافقت کا. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے. نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو بیہودہ بکے. حوالہ بخاری شریف حصہ پہلا اور صفحہ نمبر 25، حدیث نمبر 34. حکیم لقمان کی خدمت میں عرض کی گئی آپ اس مرتبے سے کیسے پہنچے؟ فرمانے لگے سچ بولنے، امانت ادا کرنے اور غیر ضروری کاموں سے بچنے کی وجہ سے. یہ لقمان حکیم مشہور ہے، اور یہ لقمان حکیم اس وجہ سے نہیں کہے جاتے تھے کہ ڈاکٹر تھے. جو وہ حکمت جو کرتے ہیں دیسی دواؤں والے، وہ آج کل اس کو وہ بولتے ہیں یار نہیں، یہ جو ان کی دواؤں کو ایلوپیتھک تو MBBS والے ہوتے ہیں. تو ذہن سے نکل گیا جو دوائیں حکیم لوگ جو دیتے ہیں اس کو. تو یہ اس طرح کے حکیم نہیں تھے، مطلب ان معنوں کا حکیم نہیں تھے. یہ الگ بات ہے کہ یہ حکمت بھی یا جانتے ہی مطلب ہوں گے. اللہ کے بہت برگزیدہ بندے اور ولی اللہ، یہاں تک کہ ان کی قرآن کریم میں ان کے تعلق سے پوری ایک سورت ہے، سورہ لقمان. اگلی امتوں کے بزرگ تھے یہ، اور حبشہ کی طرف کیے تھے. اور ان کے اقوال بڑے اپنے بیٹے کو نصیحتوں کے مشہور ہیں جو حدیثوں میں روایتیں کی جاتی ہیں. یہ انہوں نے اپنی یعنی کہ اس ترقی کا راز بتایا جب پوچھا گیا کہ اس مرتبہ پر اس طرح پہنچے کہ سچ بولا، ہمیشہ سچ بولنے، امانت ادا کرنے، خیانت نہ کرنے اور غیر ضروری کاموں سے بچنے کی وجہ سے. اور حسن اسلام بھی ہے کہ غیر ضروری چیزوں سے بچے، غیر ضروری باتیں، غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری کام سے بچے. یہ ایسے مطلب تھے غیر ضروری باتوں سے. حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت سے آپ مشرف ہیں. تو یہ ایک واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کچھ بنا رہے تھے، بڑا دل چاہا کہ یہ کیا بنا رہے ہیں پوچھو، لیکن یہ سوچ کر خاموش رہتے تھے پوچھ کر کروں گا کیا، میں نے لینا تو ہے نہیں اس کو، میں نے میرا کوئی مقصد کیا ہے. تو یوں مطلب آپ پوچھتے نہیں تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ غیر ضروری بات ہو جائے گی. آخر کار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی مطلب وہ بنانے کے بعد فرمایا کہ یہ زرہ ہے جو جنگ میں کام آتی ہے. اب زرہ بختر کا وہ دور چلا گیا، اب اس کی جگہ وہ بلیٹ پروف جیکٹ وغیرہ آتے ہیں متبادل کے، اس میں گولی اثر نہیں کرتی، اس میں اسٹیل کی پلیٹ ہوتی ہے ساتھ میں. تو یہ وہ اسی طرح کی چیز تھی زرہ. تو پوچھا نہیں لیکن پھر بھی ان کو پتہ چل گیا. یہ ایک قدرتی، میرے ساتھ بھی ایک یادگار واقعہ ہوا. ایک دور گزرا کہ مجھے بس وہ کم بولنے کا ایک مطلب دھن سوار ہو گئی تھی قفل مدینہ. تو ایک وہاں بمبئی جن دنوں قافلہ گیا تھا انڈیا،
تو ایک مکان پہ ہم لوگ، میں سنا بہت تھا کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں مکان، تو کسی مکان میں جانے کا یا تو ٹھہرنے کا کوئی، وہاں کمرے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، بہت مہنگے ہوتے ہیں. میرے وہ دل میں آتا رہا کہ یار پوچھو یہ ہے کتنے کا، تو میں پوچھتا نہیں تھا، میں کروں گا کہ وہی مطلب اتفاق سے، مطلب میں بولتا تو بہت ہوں لیکن وہ اس وقت دھن بہت چڑھی تھی کہ نہیں بولنا ہے فالتو بات. وہ نہیں پوچھا، وہ دل چاہتا تھا کہ مجھے پتا چلے کہ ہے کتنے کا، مہنگائی بہت ہے. تو اتفاق سے صاحب خانہ نے خود مجھے بتایا کہ ادھر مکان بہت مہنگے ہیں اور یہ اتنے کروڑ کا ہے. میں کہا چلو یار اچھا، میں نے پوچھا نہیں، بغیر پوچھے اپنا کام ہو گیا. تو حضرت لقمان کی برکت اللہ نصیب کرے. بہرحال میں بولتا بہت ہوں، اللہ کرے کہ میں صحیح معنوں میں خاموش طبیعت ہو جاؤں، قفل مدینہ لگ جائے. ضرورت کا بولنا یہ وہ نہیں ہے اس کے خلاف، یہ تو نکی کی دعوت ہے الحمدللہ. حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے آقا نے ایک بار فرمائی، کیونکہ یہ ایک عرصہ غلام ہے تو یہ تھے ہی آقا، لیکن بہرحال وہ ظاہری طور، جیسے بلال حبشی بھی کسی کے غلام تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو پیسے ادا کر کے چھڑایا، بھاری رقم دے کے چھڑایا اور پھر ان کو آزاد کر دیا. یہ بھی غلامی میں تھے. ایک بار ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لے آئیے. آپ بکری ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان اور دل نکال کر لے گئے. کچھ دنوں کے بعد آقا نے ان سے دوبارہ کہا بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لے آئیے. آپ نے پھر زبان اور دل لا کر پیش کر دیے. تو آقا کے پوچھنے پر آپ نے بتایا، جب سے سب سے اچھے کہے تو بھی یہ، سب سے برے حصے کہے تب بھی تم نے یہی دیے، اس میں کیا حکمت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر زبان و دل صحیح ہوں تو سب سے بہتر ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بڑھ کر بری چیز کوئی نہیں. کتنی پیاری اور پوری حکمت بات ہے. تو اسی حکمت کی باتیں آپ سے کافی صادر ہوتی تھی، تو اس لیے ان کو حکیم کہتے ہیں. حکیم مانے دانا، عقل مند، یہ بہت عقل مند تھے. اس واقعہ کا جو میں عرض کر رہا ہوں تو یہ حوالہ ہے تفسیر طبری جلد 10 صفحہ 209. تو یہ جو میں حکیم کر رہا تھا تو وہ ہربل کہتے ہیں دیسی دواؤں کو، انگلش میں غالباً انگلش پہ کہتے ہیں ہربل. تو یہ اپنے ہربل والی وہ اس کے حکیم کے حساب سے حکیم مشہور نہیں ہے، حقیقت میں حکمت کی باتیں ان سے صادر ہوتی تھی، بڑی عمدہ باتیں. اور یہ عقل مند بہت، حکیم کہتے ہیں عقل مند، دانا، سمجھدار، اور بہت زیادہ سمجھدار. تو جو اہل علم بھی ہو، علم بہت رکھتا ہو اور سمجھداری کی باتیں بہت کرتا ہو تو وہ حکیم ہوتا ہے. نہ کہ مطلب دنیا کا کوئی تعلیم یافتہ شخص ہو اگرچہ وہ عقل مند ہو، لیکن لفظ حکیم اس کے لیے استعمال میں نے ہوتے نہیں دیکھا ہے. اب یہ پرانی اصطلاح، آج کل کہاں حکیم کہتے ہیں، آج کل اس طرح کی عقل مند بات کرنے والی مطلب جو ہوتی ہے شخصیت، اس کو حکیم بولنے کا رواج نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ ان میں سے 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں. نمبر 1 حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نجاشی بادشاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 3 مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حوالہ معجم کبیر جلد 11 صفحہ 158 حدیث نمبر 11482. یہ میں بس سوڈان کا سوچ رہا تھا، حبشہ کا حصہ ہے سوڈان، لیکن یہ کہ میں سوچ رہا تھا یہ سوڈانی تھے. اور سوڈانیوں کا کلر جو ہوتا ہے وہ بلالی، جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے. تو یہ اس طرح
وہاں کے تھے سوڈان کے. سوڈان اسلامی ملک ہے اور وہاں میں نے نوٹ کیا ہے جو اپنی بات سنیت عشق رسول زبردست. ایک بار ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ حاضری کے لیے جا رہے تھے. ایک وہ گاڑی کا نام بھول گیا, مخصوص کرائے کی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی سواریاں ہوتی ہیں, تو وہ اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کچھ سوڈانی قافلہ بھی تھا ایک. میں نے ان سے بات چیت کی, وہ تو خیر عربی بولتے ہیں تھوڑی تھوڑی گزارے کے لیے. تو یہ اتنے پکے سنی تھے. وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی, میں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں, کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہنے لگے اس طرح یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ وغیرہ. پھر ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے, سب ایک جیسے ہی تھے مگر جو عمر رسیدہ تھے اس کی طرف انہوں نے کہا یہ ہمارے شیخ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے شیخ ہیں اور بڑے با کرامت بزرگ ہیں یہ, اور یہ دلوں کے حال بتا دیتے ہیں. تو یہ تو ایک تجربہ ہوا. اس کے علاوہ بھی مطلب ملاقاتیں واسطے پڑے ہیں بعض اوقات, تو ماشاء اللہ بڑے خوش عقیدہ لوگ ہیں. اور اپنا دعوت اسلامی کا بھی کام ہوا ہے مطلب, اور میرا حسن ظن ہے وہاں ایک مبلغ بھی تھے, وہ پھر فوت ہو گئے, اللہ غری کے رحمت کرے. میں کبھی جاننے کی سعادت نہیں ملی. سوڈان اچھا ملک ہے مسلک کے حوالے سے, عقیدے کے حوالے سے, اسلام سنیت نمازیں الحمدللہ. عشق رسول کوٹ کوٹ کے ان کے اندر میں نے نوٹ کیا ہے. بعض اوقات جو ملاقات وغیرہ ہوئی ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, 3 بلند و بالا ہستیوں کا بھی حدیث پاک میں سرکار نے تذکرہ فرمایا نا, الحمدللہ. صراط الجنان جلد 7 صفحہ 484 پر یہ 4 بیان کی گئی, یہ 4 حکمت کی باتیں بیان کی گئی, 4 مدنی پھول دیے گئے. نمبر 1 حکمت عقل اور فہم یعنی سمجھ. حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں. عقل و فہم وہی کہ فہم مانے سمجھ. نمبر 2 حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے. نمبر 3 حکمت معرفت یعنی پہچان اور کاموں میں پختگی یعنی مضبوطی کو کہتے ہیں. حکمت نمبر 4 حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک اسے جس کے دل میں رکھتا ہے یہ اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے. حوالہ تفسیر خازن جلد 3 صفحہ 470. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ طب یعنی میڈیکل اور حقیقی علم و حکمت کے دونوں لحاظ سے حکیم تھے. تفسیر روح البیان جلد 7 صفحہ 73. یہ ان کے بارے میں یہ میں نے کہیں پڑھا تھا غالباً کہ جڑی بوٹیاں ہے نا, جڑی بوٹیاں سے کلام کرتی تھی کہ ہم کس مرض کے لیے بتاتی تھی, سب با کرامت تھے. لیکن یہ مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں ہے. ان مانو کریے حکیم ہربل کے لحاظ سے. اب ہربل کیا ہومیوپیتھک اور کیا ایلوپیتھک اور کیا بایو کیمک اور یہ ان کی سب خادمائیں یہ ساری, یہ بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر ہو رہا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. My question to Amir Ahl Sunnat is that people show their love to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam by celebrating Milad, but they fail to adopt his teachings in their personal lives. It is as if they have created 2 separate categories, one for the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and one to follow his teachings. So we ask Amir Ahl Sunnat that what is the meaning of true love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. لوگ میلاد منا کر عشق رسول کا تو اظہار کرتے ہیں لیکن تعلیمات رسول کا اپنی ذات اور کردار پر اظہار نہیں کر پاتے. گویا انہوں نے عشق رسول اور تعلیمات رسول کے 2 الگ الگ درجے بنا لیے ہیں. امیر اہل سنت اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ عشق رسول کا حقیقی مفہوم کیا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے
کہ عشق رسول کا حقیقی تقاضا کیا ہے اور ایک عام مسلمان اپنی روزمرہ زندگی کے اندر سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو کر محبت رسول کا کس طرح ثبوت پیش کر سکتا ہے، اس پر سیدی آپ میری رہنمائی فرما دیجئے، میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے بخشش کی دعا فرما دیجئے اور مدینہ شریف کی حاضری کی خصوصی دعا فرما دیجئے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، عشق رسول اور تعلیمات رسول، اصل اب وہ اس کو میں اپنے حساب سے ہی کہوں گا، تعلیمات رسول بے شک اپنی جگہ پر، عشق رسول یہ بھی اپنی جگہ پر، اور تعلیمات رسول کی وجہ سے عشق رسول ہمیں ملا۔ لیکن یہ کہ تعلیمات پر بالکل عمل کرنا چاہیے، قدم قدم پر مطلب ہمیں سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی یہ عشق اور تعلیمات دونوں ہی پر ترغیب دے رہی ہے۔ لیکن یہاں جو میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے، عمل نہیں کرتا، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ عشق اپنی جگہ پر ہے، عمل اپنی جگہ پر ہے، دونوں ہونے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی نہیں کرتا تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو سرکار سے محبت ہی نہیں ہے، اس کے اندر سرکار کا عشق نہیں ہے۔ کہ بعض اوقات اس طرح کا بالکل وہ گنوار اور جاہل قسم کا آدمی عشق میں ڈوب کر ایسا کارنامہ کر دیتا ہے کہ دنیا اشش کر اٹھتی ہے، دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اس لیے عشق کسی کی انہیں جاگیر نہیں ہے کہ صاحب یہ شیوڈ ہے، داڑھی ونڈا ہے، فاسق ہے، اس کو سرکار سے محبت نہیں ہے، یہ سندیں ہم نے نہیں بانٹنی، سمجھے؟ کہ بعض اوقات بڑا باعمل ہوگا لیکن عشق رسول اس میں اتنا نہیں ہوگا، لیکن اس میں زیادہ ہوگا اس سے عشق۔ محبت یہ بس ایک قلبی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جو جس کو جتنا جسے جیسے چاہے نواز دے، یہ مزاج ہے، عشق رسول ہے۔ تو یہ پہلے اس لیے وضاحت کر دی، عمل کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے۔ اب عاشق رسول ہے اور گناہ کرے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں، گناہ تو اس کے ہو ہی رہے، لیکن یہ میں بالکل اس کو ہم یوں اٹھا کے پھینک نہ دیں کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے، اپنی جگہ پر۔ اللہ ہمیں عاشق رسول بھی بنائے اور عامل سنت رسول بھی بنائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء شریف میں اسی طرح ارشاد فرمایا ہے کہ محبت جو ہوتی ہے وہ ہر مسلمان کے دل کے اندر لازمی ہوتی ہے۔ بس یہ جو گناہ ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر بندہ مبتلا ہوتا ہے دنیاوی امور کے اندر، تو اس وجہ سے یہ اس محبت کے اندر پردے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ خالی ہو۔ ہاں وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ محبت کے اولین تقاضوں میں سے علماء نے یہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی سنتوں اور آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہوا جائے، اور یہ تو ہے ہی کہ تعلیمات پر، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے تو محبت ملے گی، اور محبت ہوگی تو وہ سنتوں پر عمل کروائے گی۔ تبعونی یحببکم اللہ، میرے محبت ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری اتباع کرو۔ میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے نا حسن رضا خان کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، اس کا تو بیان ہی نہیں جو کچھ تمہیں، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے
चाहो। तो ये मोहब्बत और अमल, ये दोनों साथ लेके चलना, और दावत इस्लामी यही साथ लेकर चल रही है। लेकिन मैंने एक वजाहत इसलिए की कि अगर कोई इस तरह का है, जैसे आमतौर पर बोलते हैं वो खौफ खुदा नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह का खौफ ना हो, कभी जिंदगी में एक भी सजदा नहीं किया, जबकि है मुसलमान, तो इसके अंदर खौफ है। इन्हें मुसलमान होना ये भी तकवे की मतलब एक किस्म तकवा कि मुत्तकी है, इन वालों कर ये मुसलमान है, गैर मुस्लिम नहीं है, अल्लाह से डरता था। कोई तो इसके अंदर खौफ की कैफियत थी जिसकी वजह से इसने कुफ्र से मुंह मोड़ा और इस्लाम से रिश्ता जोड़ा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, एक इस्लाम बहन सवाल कर रही है कि जब कोई हमसे खैरियत मालूम करता है तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, या दुआ में कोई यूँ कहते हैं कि या अल्लाह तेरा करोड़ बार शुक्र है कि तूने मुसलमान पैदा किया। अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि ऐसा कहने वाले को क्या लाख बार और करोड़ बार शुक्र अदा करने का सवाब मिलेगा? माशाअल्लाह, बात तो समझ में आती है। लाखों सलाम। ये अब इस पर कयास करें या नहीं करें, फतवा है उलमा का कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये कहने से लाखों सलाम भेजने का सवाब मिलेगा। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, करोड़ों दुरूद जो पढ़ेगा, करोड़ों दुरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा उसको। अल्लाह पाक के खजाने में कोई कमी नहीं है, तो हम लोग हैं जो गिन गिन के सोच सोच के देते हैं, दूं के नहीं दूं, दूं के नहीं दूं। अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है। अल्लाह ही अल्लाह है, हम लोग तो क्या है, गुनाहगार हैं, वो हमको निभा रहा है, चलने की हमें सादत मिल रही है, वरना हमारे अमाल ऐसे ज़मीन फट जाए हम समा जाए, लेकिन ज़मीन नहीं फटती हमारे गुनाहों के बोझ से। ये भी उसका करम, उसकी रहमत है। तो अब यहाँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कभी गौर नहीं किया था, लेकिन अपने तौर पर मैं कह भी नहीं सकता कुछ, यहाँ 100 और 1 करोड़ या लाख बार कहा तो क्या लाख बार शुक्र अदा हुआ या नहीं, कहा जाएगा या नहीं, हाँ हम कह नहीं सकते इसको। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये YouTube चैनल पर इस्लामी बहन का एक सवाल मौसूल हुआ है। ये कह रही हैं कि अगर कोई शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता हो लेकिन मुसलसल फ़जर की नमाज़ रह जाती हो तो उसे क्या करना चाहिए? फ़जर की नमाज़ की पाबंदी और वक्त पर बेदार होने की आदत किस तरह बनाई जाए? ये इसमें इसको सही मानों में नदामत अगर होती ना, तो एक बार अगर कज़ा हो भी गई तो शायद रो रो कर आसमान सर पे उठा लेता। मुहावरा है, अरे मतलब इतना वो रंजीदा होता, अफसुर्दा होता, नादिम होता, मतलब और ऐसा वो अपना एक कुछ जदवल बनाता, शेड्यूल बनाता, जिससे ये कि ये फजर में उठ सके। अब ये कुछ करता नहीं है, खाली बस वो यार फजर मेरी रह गई, रोज रह जाती है, तो ये चलेगा नहीं उसे। अपने इसने कोशिश कितनी की, जैसे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश के हवाले से कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि अगर देर से सोता है इस वजह से आंख नहीं खुलती, जिसके लिए लाजिम है जल्दी सोए। अब देखो, चाहे बड़ी रात हो, चाहे सुबह बहारा हो, चाहे शब बारात हो, कुछ भी हो, अगर इस तरह रात जागने से इसकी फजर कज़ा हो रही है, तो ये सब इसको सोख कर गुजारना होगा टाइम, ताकि फजर जमात भी ना छूटे। इस वजह से ये सब ये पाले, समझे, जमात फ़र्ज वक्त के अंदर हो जाए, ये क्योंकि ये फ़र्ज है। हम जो बड़ी रातों को इबादत करते हैं, नफल इबादत, ये सब नफल है ही नफल। कोई ना जागे तो गुनाहगार तो है नहीं, फजर अपनी कोताही से छोड़ेगा तो गुनाहगार है। तो यानी मतलब सोई है। या चलो अगर ऐसा मौका है, मैंने शुरू में तो अब तो खैर मैं इतना रास्ता नहीं पड़ता ना साईं भाइयों से, बताते थे, मतलब मुझे पता है कि ये पहले जब ये रात जागने का और इधर ना फैज़ान मदीना नहीं थी, जब
पुरानी बात कर रहा हूँ, गुलजार हबीब, वहाँ रात रुकने का भी हमने शुरू नहीं किया था। तो इससे इस्लाही भाई होते थे कि जो अपने इलाके में इज्तिमा के बाद दूर दूर से, कराची का एक ही इज्तिमा था, अब तो 20 से जायद हैं, तो ये अपने इलाके की मस्जिद में जाकर फजर के इंतज़ार में सो जाते थे ताकि फजर पढ़ सकें। घर पे सोएंगे तो कौन उठाएगा इतनी देर इज्तिमा के बाद, तो फजर की वजह से वो घर नहीं जाते थे। वैसे कहाँ से लाएंगे यार, ऐसे वैसों के सदके अल्लाह हमारे दिल को भी जगा दे। दिल गफलत की नींद सोया हुआ है, लगा तकिया गुनाहों का, पड़ा दिन रात सोता हूँ, मुझे अब ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यूँ मतलब कोशिश। अच्छा, अलार्म अब तो आते हैं, ये मोबाइल फ़ोन, ये भी इसमें भी ऐसे ट्यून होते हैं कि बिल्कुल चिकम धाड़ मचा देते हैं, जोरदार आवाज़ होती है कि बेहोश में आ जाए, लेकिन ये कि बाज़ ऐसे होते हैं कि फिर भी नहीं खुलती आँख। तो ये ऑप्शन है, मगर ये कभी कभी वो दगा दे देता है, नहीं बचता। दगा नहीं देता, इसके ऑप्शन इसमें कई हैं, कहीं उंगली टच हो जाती है ना तो शायद आगे पीछे कुछ हो जाता ही है, और इतना हमको आता नहीं है, तो यूँ हम लोग आजमाइश में। तो खैर मैंने तो ये इसको भी यूज़ कर रहा हूँ अलार्म के लिए, और मुन्नी जो अलार्म होते घड़ियाँ, ये पुराना मेरा मामूल है, तो 3 और एक 4 भी एक्स्ट्रा मेरे पास रखी है आजकल। तो यूँ मतलब ये कि घंटियाँ भी लगाता हूँ, ये भी लगाता हूँ, तो कोई तो जगा देगा, क्योंकि ये घड़ियों का भी होता है, अचानक सेल जो है ना वो वीक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर सफ़र पे जब जाता हूँ ना तो मैं अपने घड़ी के सेल जो है ना ये हटा देता हूँ उससे, वरना ये सेल लगा रहे घड़ी तो चलती रहेगी, सेल आपको आने के बाद आपको शायद कारामद ना रहे। वे कारामद ना रहे तो इतने महंगे नहीं है, पैसे हैं अपने में ले लेंगे, लेकिन बस ये इसराफ में ना जाए, फजूल ज़ाया ना हो, ये मेरी एक क्वालिटी है। आपने कई बार नोट किया हो शायद, प्याला पानी का पीने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर पीता हूँ, तो इसमें हवा नहीं पीता मैं, दीवारों से उतर कर कोई 1-2 कतरे जमा हो जाते हैं इसके पेंदे में, तो वो पीता हूँ, और मुझे मज़ा नहीं आता। कभी कभी ऐसे भी मतलब ख्याल आती है यार ये पड़े पड़े जो पानी सूख जाता है ये भी ज़ाया हो रहा है अंदर ही इच्छा है, तो अच्छा है इसका इस्तेमाल हो जाए। कोई खाली सूखेगा तो गया, हकीकत में सूखना भी ज़ाया नहीं है, अगर इसकी डीपली जाते हैं ना तो जितना भी पानी है, लेकिन ज़ाया करना जायज़ नहीं है पानी को बिला वजह। अगरचे मतलब इसका साइकिलिंग है इसकी, ये पानी जिधर भी जाएगा, रंग में, चूने में, खाने में, सीवरेज में, जहाँ भी जाता नहीं, पानी घूमता 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 इसकी साइकिल घूमती रहती है, आखिरकार ये भाप बनता है। सूरज की तपिश सूखता है, इधर लग गया तो इधर से सूख जाएगा, तो इधर चिपक जाएगा, उधर सूखेगा, आखिर वो धमाले करता हुआ घूमता फिरता ये पहुँचता है बादलों में, फिर बारिश की सूरत में फिर वापस आ जाता है। चाहे कितना ही टाइम लगे, तो इन मानों कर कह रहा हूँ कि एक कतरा भी पानी का ज़ाया नहीं होता डीपली मतलब, लेकिन ये कि हम ज़ाया करेंगे तो गुनाहगार होंगे बिला वजह, ना हक। एक कतरा भी ज़ाया करने की इजाज़त हमको नहीं है, हमारे हाथ से तो निकल जाएगा ना, हमने ज़ाया किया तो कब आकर बरसे पता ही नहीं है, पता हो तब भी इसकी इजाज़त नहीं है। क्योंकि जो मैंने कहा कि ज़ाया नहीं करना है तो वो भी अपनी जगह पर दुरुस्त, और ये घूम फिर कर आ जाता है, ये साइंस की थियरी जो है या तहकीक है, ये भी समझ में आती है कि पानी इन मानों कर ज़ाया भी नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब अगर कोई ऐसा है कि जिसके पास 2-3 अलार्म नहीं है, जैसे एक अमीर सुन्नत फरमा रहे हैं, तो आपके मोबाइल में ही ऑप्शंस मौजूद हैं, 1 अलार्म, 2 अलार्म, 3 अलार्म, 4-4, 6-6 अलार्म आप एक साथ रख लें, हर 15-20 मिनट के फ़र्क से, 15 मिनट के बाद फिर एक 15 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद, जैसा आप समझें। तो आप चाहें तो 12 अलार्म सेट कर लें अपने मोबाइल के अंदर, लेकिन वो मोबाइल फिर एक ही है, अगर वो मोबाइल की अगर बैटरी ख़त्म हो गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें तो देखो ये है ऑप्शन, जज्बे में कोई ऑप्शन नहीं है। मुसीबत ये है कि आँख खुलती है फिर बंदा सो जाता है। हाँ जी, अभी तो अज़ान हो रही ना फजर की, फिर देर है जमात में, फिर सो जाता है, ये मुसीबत है।
کہ آنکھ کھلتے ہی الرٹ ہو جائے, بیٹھ جائے اور ایکٹیو ہو جائے. بیٹھ جائے. اس میں اگر آپ یہ مشورہ دیں گے کہ یہ جو موبائل ہے یا جو بھی الارم لگا رہے ہیں اس کو دور رکھیں. ہوتا یہ کہ قریب ہوتا ہے نا, تو جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دبا دیا تو وہ بند ہو گیا اور پھر دوبارہ سو گئے, پھر بچتا ہے پھر دبا دیا پھر سو گئے. وہ دور پڑا ہوگا نا تو وہ اٹھ کے جانا پڑے گا اس کو بند کرنے کے لیے, ورنہ وہ بجتا ہی رہے گا بجتا ہی رہے گا بجتا رہے گا. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹی بجتی اور اس کو دبا کے بند کر دیتے, بچتا رہے, کان کھاتا رہے گا, جائے گا غصہ آ کر اٹھے گا کہ یار اب یار چپ کر, اس کی اپنی نیند بھی چپ ہو جائے گی. مگر یہ کہ اس میں اگر ایسا کرتا ہے, اگر کوئی برابر وہ سویا ہوا ہے تو اوئے چپ کر کے دبا دیا تو یہ بھی ایک نہیں آپشن اچھا. یہ بھی کہ اگر ایسا کمرے میں آپ ایک ہی ہیں اور کوئی باہر سے آ کر بھی دبائے گا نہیں کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی, تو یہ بھی صحیح ہے کہ یہ ایسا چیختا رہے اور ہو بھی 12 منٹ کا, 30 سیکنڈ والا نہ ہو. اس میں آپشن یہ بھی ہوتا ہے کتنی دیر تک اس کو بجانا ہے, 12, 15, 25 منٹ والا جو ہو, یا نیور بھی ہوتا ہو بازوں میں, بجتا ہی رہے جب تک کوئی اس کو بجھائے نہیں, یعنی آف نہ کرے. واللہ اعلم آپشن مختلف ہوتے ہوں گے اس میں. ایسا ہو کہ وہ بڑا بھی دور ہو, وہ بھی چیخم دھاڑ والا, آہستہ والے بھی سافٹ بھی ہوتے ہیں اس میں, پتہ ہی نہ چلے. ویسے وہ زوردار ویسے آواز بھی کرات والی ہو, مزہ ہی نہ آئے, آدمی اٹھ جائے. تو یہ کہ اپنا جذبہ ہونا سب ہو سکتا ہے. جذبہ کم ہے تو یہ اس کو بھی جا کے بند کرے گا, پھر گھڑی دیکھے گا ابھی تو 15 منٹ ہے یار, 5 منٹ تھوڑا اور آرام کر لیتا ہوں, گیا. سورۃ الکہف کی آخری 4 آیتیں, اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر رات میں یا صبح جس وقت جاگنے کی نیت سے پڑھیں, آنکھ کھلے گی انشاءاللہ الکریم. یہ سورہ کہف مشہور ہے, اس کی 4 آخری آیتیں, اس کو دیکھ لیجئے, اس کو پڑھیے. پھر یہ کہ اٹھنے کے لیے یہ بھی کہ کوئی جگانے والا ہو, کوئی قابل اعتماد, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی قابل اعتماد شخص ہو تو اس کو بول دے کہ وہ آپ کو جگا دیا کرے. یہ بھی ایک صورت ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی تو کھانا کم کھائے, کہ زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے. تو اس کے باوجود اگر آنکھ نہیں کھلتی, سارے یہ کر کے اعلیٰ حضرت نے جو بتایا کہ پھر بھی نہیں کھلتی, تو اب یہ معذور ہے, یعنی اب گناہ گار نہیں ہوا اگر آنکھ نہیں کھلتی تو. ورنہ یہ سارا کچھ کرتا نہیں ہے, آدھی رات تک ہو کرتا ہے اور پھر اوندا بڑا رہتا ہے, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. یہ کوئی بات ہوئی؟ حضرت حافظ ملت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑی انوکھی بات انہوں نے کی ہے. فرماتے ہیں کہ آپ نے میلاد شریف کے ایک جلسے میں نماز کی اہمیت اور فرضیت کا بیان کرتے ہوئے فجر کے وقت نیند سے آنکھ نہ کھلنے کی عمومی جو مجبوری بیان کی جاتی ہے اس کو پیش کر کے فرمایا, بتاؤ ایسا انسان جو کئی راتوں کا جگا ہوا تھکا ہوا ہارا ہوا, جگا ہوا تھکا ہارا ہوا, کسی اچھے سے کمرے میں اس کے لیے اچھے سے اچھا آرام دہ بستر لگا ہوا ہو اور ہر طرح کے آرام کا سامان اس کو مہیا کر دو, جیسے اے سی, پنکھا, جو بھی یعنی ترکیب ہے, شور شرابہ کچھ نہیں, پرسکون کمرہ ہو, سونے کی ہر ریکوائرمنٹ اس کی پوری ہو. اب اس تھکے ہارے انسان سے جو کئی رات کا جگا ہوا ہے, تھکن سے چور چور ہے, نیند سے مخمور ہے, تو خیر اس انسان سے اس کمرے میں سونے کے لیے کہہ دو, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ ہاں یہ خیال رکھنا کمرے میں ایک سانپ رہتا ہے. تو بتاؤ اس تھکے ماندے کئی راتوں کے جگے ہوئے انسان کو اس آرام دہ کمرے میں نیند آئے گی؟ مجمع میں سے کسی نے کہا نہیں. تو فرمایا کیوں نیند نہیں آئے گی؟ اسی لیے کہ اس انسان کے دل میں سانپ کا ڈر سما گیا, سانپ کا خوف پیدا ہو گیا, تو اب اس کی نیند غائب ہو گئی. جب سانپ کے خوف سے نیند اڑ سکتی ہے تو خدا کا خوف دل میں ہو
اور نماز کے وقت نیند آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال کی بات کر دی انہوں نے. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے بزرگ ہوئے، بہت بڑے عالم محدث تھے، اور مبارک پور شریف، یہ مبارک پوری بھی کہلاتے ہیں، حافظ ملت. ان کا میں نے ذکر خیر تو دعوت اسلامی سے پہلے سے سنا ہوا ہے. اچھے بزرگ تھے یہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جامعہ اشرفیہ کے بانی بھی ہیں، بانیوں میں سے شاید یہ بانی ہے. جامعہ اشرفیہ مبارک پور شریف کے بانی ہے یہ. مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استادوں میں سے ہیں. ہم کو ان کے واقعات حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، کیونکہ قاری صاحب بھی کہتے تھے ہمارے استاد نہیں ہیں حافظ ملت. پہلے سب سے پہلے انہی سے میں نے تذکرے سنے تھے. اب تو خیر مطالعہ تھوڑا بہت ہوا اور پتہ چلا. ہاں ہے نا، میں نے اس کے حوالے ڈالے عاشقان نماز. یہ عاشقان نماز کی 86 حکایات میں ہے، اور عاشقان نماز کی 86 حکایات یہ فیضان نماز ہی میں ایک باب ہے سمجھو. تو یہ واقعہ اسی سے ہے الحمدللہ. تو اب تو میرا خیال ہے فائنل ہے، کہ میرا خیال ہے لفظ واپس لے لیتا ہوں، مجھے بھروسہ نہیں ہے، قوم نہیں مانتی یار. اب یعنی کہ اس کو فائنل بنا لو. اب سانپ کے ڈر سے جاگ سکتے ہیں تو اللہ کے خوف سے کیوں نہیں جاگ سکتے؟ تو فجر کیوں جائے اپنی؟ تو خلاص فائنل ڈیسیزن لے لو کہ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میری کوئی نماز قضا نہ ہو، چاہے کتنی تھکن ہو، نماز قضا نہ ہو. اور جماعت بھی نہ چھوٹے. جماعت بھی واجب ہے، کوئی شرعی مجبوری نہ ہو جب تک جماعت نہ چھوٹے. ایک وقت تک ہم نے ایک تحریک چلائی تھی چند، لیکن وہ تحریک تو کیا چلی، مطلب یہ کہ آپ کو یاد ہوگا آپ کی آواز ہم ریکارڈ کر کے الارم میں سیٹ کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے بھی لی تھی. اب بھی ہیں، ہاں دیکھیے اب بھی سنیے جی ہاں. کسی کسی کے اس میں اپنے جو قریب کے اسلام بھائی. فجر میں آپ اٹھا دیتے، اٹھو جلدی اٹھو، اٹھو تھا کہ نا، اٹھو تھا کہ نا. آپ کو بولا تھا میں نے. اللہ اکبر. وہ بھی ختم ہو گیا اب تو، وہ اس کی option- ضرورت شاید نہ رہی. یہ نہیں تھا نا پہلے واٹس ایپ. ویسے کیسے آپ اٹھائیں اگر جیسے کہ آپ کسی کو اٹھانا چاہیں تو؟ کیسے اٹھاتا تھا پہلے تو اگر اپنے نہیں ابھی آپ جیسے کہ کسی کو کمرے میں داخل ہوئے، کسی کے کمرے میں آپ داخل ہوتے ہیں اور کسی کو اٹھاتے ہیں آپ فجر کے لیے، یا کہ آپ جنرل نماز فجر کے لیے نہیں کسی بھی میں نماز، اٹھاتا ہوں نمازوں کے لیے. تو آپ جیسے کہ اس وقت کسی کمرے میں داخل ہوئے اور کمرے میں داخل ہونے کے بعد کوئی سویا ہوا ہے، نماز کا وقت ہے، آپ اس کو اٹھا رہے ہیں، آپ کیسے اٹھائیں گے؟ میں نے وہ اسٹیل کی چمچ رکھی ہوئی ہے، بجاتا ہوں زور زور سے. ابھی تو آپ فی الحال یہ مطلب کیا کروں یار، دروازے پر مارتا ہوں، اس کو نہیں مارتا. ابھی آپ آواز دروازے پر یا جو بھی کوئی ایسی چیز ہو جہاں سے یہ آواز دے گیا بجاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کو کسی کو اپنی آواز سے اٹھانے سے اپنے پھر آواز سے بھی اٹھاتا ہوں، جیسے ہم اٹھاتے ہیں ہمارے اسلام میں فجر میں اٹھا دیتا. نیند بھی نیند ہوتی ہے نا، پھر آوازیں بھی دینی پڑتی ہیں. کیسے؟ یار یہ ایسا تو مت کرو یار. آپ کسی کچھ سوچ کے کر رہا ہوں نا. موقع کی مناسبت سے کبھی نام لے کر کبھی کچھ. چلو پیارے پیارے اسلامی بھائی کر کے اٹھاتے ہیں، پیارے عاشقان پیارے رسول کے میٹھے کو میٹھے سائیں ہوئے تو یہ ماحول میں بولتے ہیں. اب گھر میں ایک ہی فرد کو یا دو فرد ہوں، اب ان کو میٹھے میٹھے پیارے پیارے بولنا کیا. اپنے بچوں کو اٹھاتا تھا شعر پڑھ کے. حاجی رضا کو پڑھتا تھا میں، وہ اپنے کیوں رضا جب فجر کے ٹائم اٹھانے کے لیے، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، وہ ترنم سے بھی جیسا موقع. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. تو الحمدللہ اب اس نے دھومیں مچانی شروع تو کر دی ہے. بستر پر میں کسی دھوم مچی دی. باہر ملکوں میں بھی جاتے ہیں دھوم مچانے کے لیے سنتوں کی. ابھی بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ میلاد بنگلہ پاک دیش جلوس، میں مرحبا کی دھومیں مچانے گئے ہوئے. یہ دھومیں بھی ہمارا خوب اصطلاح بن گئی ہے.
एक बार एक इस्लामी भाई जश्न विलादत के दिन थे, तालिब इल्म थे, मुझसे मिले, यानी मैं अपने शहर पे जा रहा हूँ तो यानी यहाँ नहीं करूँगा, यानी जश्न विलादत या खबर नहीं सुन्नत है। अब ये कुछ कहा इन्होंने तो इसमें यही है कि मैं जा रहा हूँ अपने गाँव, वहाँ जैसे माँ जश्न विलादत की धुएं मचाने जा रहा हूँ। ये अपने मुंह से यूं बोले तो जरा ये मुझे भी अजीब लगा, तो मुझे याद रह गया। अब वो धूमें मचाते मचाते दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का हिस्सा बन गए। तालिब इल्म थे, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े। अब इस वक्त क्या इनका मनसब है ये याद नहीं है, लेकिन दारुल इफ्ता का हिस्सा बन गए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सही थे। दे ये धूमें हैं ना, धूम मचे तो फिर इसमें जो 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 अपनी किस्मत में हो उसके मच जाए धूम। ये शेर भी कभी कभी, हाँ, अरे ओ सोने वाले दिल, अरे ओ सोने वाले दिल, सहर है जाग गाफिल, देख तो आलम मुनव्वर है। अपने बच्चों को सुना हो, कभी याद नहीं है मुझे, लेकिन ये कि ये भी कभी कभी उठाने के लिए शायद मैंने पढ़े हैं ना। कुछ ऐसा भी है कुमकुम या हबीबी कम तनामो करके भी कभी उठाने का होता था? मैंने किया है। अच्छा, पहले तो फैजान मदीना में कोई सिक्योरिटी इशू था नहीं। अब तो मैं क्या करूं, जमात से नमाज भी पढ़ने के लिए, पहले जमात से नमाज की इतनी पक्की आदत थी, या मकान लिया पीर कॉलोनी में सिर्फ फैजान मदीना को आबाद करने की नीयत से, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरी जमात नहीं जाती थी, कभी भी नहीं, सही बोलता हूँ। एक बार मैं वुज़ू करके उठा नमाज के लिए आने के लिए, और बस कोई ऐसा उज़्र पेश आया शरई कि मुझे दोबारा मतलब वुज़ू करने की सूरत बनी और मैं लेट, तो जमात यहाँ कर ली गई, वरना मैं यहाँ होते हुए जमात नहीं छोड़ता था अल्हम्दुलिल्लाह। और फजर की नमाज के लिए आता था तो सदाए मदीना लगाता हुआ आता था। पहले सदाए मदीना बोलते थे, फजर के लिए जगाता हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे मेरे धंधे बंद हो गए यार, वो सिक्योरिटी और फिर ये अब शोहरत इतनी होगी कि अब मैं सदाए मदीना नमाज के लिए उठाऊंगा तो उठकर भाग भाग के आके लिपट जाएंगे तो मोहब्बत में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो जो भी फजर के लिए नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं सबको जाना चाहिए। तो अगर बाकायदा वो उठाने का कोई सिस्टम नहीं भी कर पाते तो जाते जाते दो चार आवाज़ें लगा दिया करो यार, शर्माओ नहीं यार। यानी जो नेकी की दावत दे, अजान दे या नेकी का काम करे, नमाज के लिए आवाज़ दे, इसमें शर्म आती है। तो जो देता है वो क्या, इसका उलट कि इसको शर्म नहीं आती। लफ्ज़ बे लगा कर तो नहीं बोलूँगा ना मैं, ये भी हो जाएगा। अरे कि आप मतलब शर्माते क्यों यार, लोग गालियाँ बकते हुए नहीं शर्माते यार, आप अल्लाह का नाम लेते हुए शर्माते। फजर के लिए उठाया करो। हर एक अपनी मस्जिद की तरफ जाते 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 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार मौके की मुनासबत से आवाज़ लगा दिया करो। घर में भी उठाया करें प्यारे इस्लामी भाइयों, घर में भी, हाँ, ऐसा ना हो बाबू क्या वो जैसे घर में उठे और आयशा से जैसे कि बाथरूम में गए, आयशा से वजू किया, आयशा से दरवाजा बंद किया, कोई उठ ना जाए ए भाई, बाद वक्त घर में ऐसा माहौल होता होगा। अल्लाह हाँ कि वो हम तो अपना किया कर, हमको नहीं छेड़, आप अपनी खबर में तुम जाओगे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐसे खर दिमाग होते हैं। एक वाकया में नहीं भूलता, एक नौजवान दावत इस्लामी पता नहीं बनी थी या नहीं बनी थी, शायद नहीं बनी थी दावत इस्लामी, लेकिन मेरी लाइन तो यही थे ना अल्हम्दुलिल्लाह। जब से दाढ़ी आई मैंने रख ली अल्हम्दुलिल्लाह, और जहन मजहबी मेरा, इमामत और मस्जिदें और ये अपनी दौड़ मस्जिद तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक लड़का आना जाना शुरू हुआ, माशाल्लाह बड़ा नेक बच्चा था, तो रोज़े भी रखने लगा। अब मुझे उसने बताया कि हमारे घर में तो रोज़े का माहौल ही नहीं है, रमज़ान ही नहीं है जैसे, और खाते पीते। तो मुझे साहरी भी कोई नहीं देता, मैं उठता हूँ तो मुझे बोलते थे बत्ती नहीं जलाना, हमारी नींद ख़राब नहीं करना। बोला मैं अंधेरे में जो हाथ में आया वो खा के मैं सहरी करके रोज़ा रखता हूँ। अच्छा घराना, कोई हाई फाई घराना नहीं, तो फ्लैट में रहते होंगे मतलब, और
मेमन हमारी बिरादरी का बच्चा था। हैरत है मुझे यार, ऐसे ऐसे घराने हैं कि खुद रोज़ा नहीं रखना है लेकिन बच्चे को भी रोज़ा रखने में कोई ताउन नहीं है कि बत्ती भी मत जलाना। अब पता नहीं इनके माँ बाप हयात भी है या नहीं है, वो खुद बेचारा हयात है कि नहीं है, बरसों से देखा नहीं है। मेरे सिक्योरिटी के इशू की वजह से मेरे बहुत पुराने दोस्त मुझसे बिछड़ गए। वो बेचारा आना चाहते भी होंगे लेकिन कोई रास्ता नहीं सोचता होगा ये कैसे पहुंचे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखने, उससे मैं बहुत मुतासिर था यार, इसकी वाकई कुर्बानी है। हम लोग तो यार तैयार पराठे, मलाई, आमलेट, अंडा आमलेट सब मिलता है यार घर में, एक मिसाल है आपको सब मिलता है लेकिन सुस्ती होती है। और ये कैसा चुस्त बच्चा था, इस तरह मतलब अंधेरे में सहरी करता था खुद अपनी लेकर। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी उसकी, कोई मतलब अधेड़ उम्र का हो या कोई बड़ा जवान हो, समझे, कमाल है यार। ये बस अपना अपना हिस्सा है, किसी की जागीर नहीं है। तकवा, परहेजगारी, इश्क अपना अपना हिस्सा जिसको अल्लाह पाक अता कर दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक ईसाई भाई के गले में बिल्कुल ये फंदे की तरह चादर है, तो मैं अब सोचा था मैं कुछ मदनी फूल दूँ, लेकिन उस वक्त मुमकिन नहीं था मेरे लिए। जब हम जुलूस मिलाद में थे उस वक्त एक दीवानों का हुजूम होता था कि वो लपकते थे और खादिमीन इनको हटाते थे, और ये भी एक जुलूस का हिस्सा होता है। तो इसमें बाद ईसाई भाइयों के ये चादरें यूं थी क्या, यार अब मैं इनको समझा तो नहीं सकता था। मेरा वो साउंड प्रूफ और क्या बोलते बुलेट प्रूफ कांच खुलता भी नहीं है, ना समझाने का मौका, वो चीखम धाड़ चारों तरफ होती होगी, इतना आवाज़ अंदर नहीं आती गाड़ी में। लेकिन मुझे इस तरफ ख्याल गया, एक बार बहुत साल हो गए तो किसी शहर में मेरे साथ हादसा हुआ, तो मेरे भी गले में चादर थी और रश बहुत, मुझे पर रश बहुत था। मुझे निकल कर मस्जिद में जाना था अंदर, और इसमें मेरी चादर के सिरे जो थे ये किस तरह पता नहीं लिपट गए गले में, कोई इधर से खींच गया उधर फंस गया और मेरा जैसे दम घुटने लगा, मैं यूं होने लगा। फिर इस तरह भाइयों ने मुझे संभाल लिया और जूतों छुड़ा के लिया है, तो अल्लाह ने बचा लिया। इस दम घुट गया भीड़ में, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कि यार कहीं ये बेचारे इतने दीवानगी में मुझ पर लपक रहे हैं, ये पहली सफ वाले, तो ये कहीं बेचारों की कोई चादर कहीं फंस गई, खींच गई, या खातिम ने खींच लिया, किसी ने खींच लिया, तो गला ना घुट जाए और शोर में समझ भी ना पड़े इतनी आवाज़। तो इसलिए वो ऐसे मौके पर चादर यूं जिस तरह अभी लपेटी है ना, मैं खुद अगर बाज़ों ने देखा हो रमज़ान करीम में जब सहरी वगैरह में, नहीं सहरी के बाद में जब ईदी या कोई तोहफे बांटता था तो मैं ये चादर हटा देता था कि वो मुझे अपने हिफाजत उम्र वाले ही ने मशवरा दिया था हटा दो, समझ में आ गया मेरे, तो मैं हटा देता था कि यार कहीं हल्ला गुल्ला हुआ, भाग दौड़ हुई, या खुदा न खासा कोई दुश्मनों ने प्लानिंग की तो ऐसा ना हो कि कोई एक इधर से पकड़े एक इधर से पकड़े तो गोली की ज़रूरत ही ना पड़े, अल्लाह ना करे। खैर चारों तरफ पहरा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहरहाल चोर की 14 नजरें, हिफाजत की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बस जुलूस में ये मुझे यूँ लग रहा था कि यार अल्लाह ना करे कोई भगदड़ हुई, भगदड़ तो मच सकती है, होती है, अब भी इत्तला मिलेगी कुछ, अल्लाह करे कुछ ना हुआ वरना इत्तला मिल जाती। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ हमारे जुलूस मिलाद अभी तक कोई इत्तला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, शर की मुझे नहीं है। तो ये कि भागदड़ होगी ना तो फिर बेख्याली में किसी की चादर आ जाए और यूँ बेचारे शहादत का जाम पी लें। अभी इनको बहुत काम करना है दावत इस्लामी का, तो मैं सोचा था मैं समझाऊंगा, लाइव समझाते हुए डर भी लग रहा था लोग क्या समझेंगे, इन्होंने ये जुलूस और ये अंदाज देखे नहीं है दीवानों के। खैर इंशाअल्लाह फफ़हम, बस समझो और गौर करो। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, आपके सदके मेरी भी हिफाजत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ़ और आपकी खिदमत के हवाले से मकतबतुल मदीना का रिसाला शान हाफिज़ मिल्लत 12 रुपये कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से आप कीमतन हासिल भी कर सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये सवाल पूछने वाले सवाल पूछ रहे हैं कि नक्शे नाले पाक ये मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो मिलता है। बाज़ औक़ात जो है ये गत्ते या कागज़ से बना हुआ होता है, हार्ड कापी की सूरत में होता है, और एक वो है जो कपड़े पर लगाया जाता है। तो ये जो नक्शे नाले पाक के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं तो ये किस वाले के फ़ज़ाइल हैं? गत्ते के ज़रिए जो बन रहा है उसके फ़ज़ाइल हैं, या जो दीगर सूरतों में बना हुआ है उसके फ़ज़ाइल हैं? किसके फ़ज़ाइल? असल फजीलत ओरिजिनल के, ओरिजिनल अक्स यानी कि तिमसाल, ये नक्श जो ना ये ओरिजिनल नाले पाक से लिया गया हो। अब ये बाज़ार में जो हम यही लगा रहे हैं ओरिजिनल की तरह का लाए कहाँ से? ये मतलब हज़रत अल्लामा तिलिमसानी, इमाम तिलिमसानी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी सबसे बेहतरीन किताब अब तक, यानी कि दूसरी किताबें इन्हीं की किताबों से निकाली जाती, ज़्यादा ज़ख़ीम नहीं है। वो फ़तहुल मुताआल, तो ये किताब जो है फ़तहुल मुताआल ये बहुत अहम किताब है। उसमें मैंने पढ़ा था कि एक नक्शा हासिल करने के लिए इन्होंने, यानी कि जैसे कि वो सफ़र और ये जिद्दोजहद कि असल नक्श की कॉपी मिल जाए, बाज़ जगह असल नक्श की कॉपी है। मेरे पास अरब के शेख पिछले दिनों तशरीफ़ लाए थे गरीब खाने पर, इन्होंने मतलब मुझे बताया और किस तरह तफसील बताई कि ये ओरिजिनल नक्श नाले पाक के। मैंने लिए, सर पर रखे, रिक्कत तारी हो गई। उतने मतलब मैंने लगा के रखे हैं जन्नत आल में, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं पड़ेगी। तो मैंने आज बोला तो बात पे बात निकली, तो वो मतलब ओरिजिनल तस्वुर बनता है। तो अब इसका पता नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते कि ओरिजिनल है ही नहीं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो चीज़ मंसूब की जाए, इसमें हमारे मोहतातीन जो उलमा गुजरे बड़ी एहतियातें की इन्होंने। तो ये सरकार का है, अब है या नहीं है ये कैसे पता चले? तो इसकी तहकीकात असनाद नहीं, इसकी तौहीन नहीं की जाएगी माअज़ल्लाह। अल्लाह करेगा इसकी बरकतें मिलेंगी, मैं भी लगाता हूँ। लेकिन ये क्या जो अर्ज़ करना था और किया मैंने, उन्होंने बड़ी इसमें वो लिखा, और इन्होंने अपनी किताब में कोई शायद 3 की तस्वीर दी है, 8 की दी है, 8 के नक्श। अच्छा, अब मैं भूल गया हूँ तादाद। तो उसमें ये नक्श दिए ओरिजिनल के। तो अब ये जो बनाने वाले जो हैं, अल्लाह इनको तौफीक दे कि ये उससे अपना जो बनाते हैं ना, इसकी मैचिंग कर लें, ये हो सकता है। या इसी को जो ओरिजिनल है कि इसको नीचे कोई कागज़ रख कर या इस तरह इस पर कलम चला के या कोई इस तरह नक्श बनाए, तो वो अपनी जगह उसकी बरकत के वो अपने हाथ से बनाए कलम से, तो ये अपनी जगह पर। ये भी हो सकता है कि उसी का, ये भी हो सकता है ना मोबाइल से उसकी तस्वीर बना ले, तो वो भी उम्मीद है कि वो सेम आ जाए। अच्छी तरह जानता हो बनाना कि बिल्कुल परफेक्ट बनाए, वरना अपना कैमरा आड़ा तिरछा हुआ, हिलता हुआ, तो हो सकता है कि कुछ फ़र्क आ जाए इसमें। फिर ये इस तरह करके
इसकी मतलब यानी कि वो ओरिजिनल के जरिए फिर ये अपनी ये नक्श बनाए। हो सकता है करते भी होंगे इस तरह कि एक चीज सरकार की तरफ मंसूब करते हैं तो फिर इसमें ये है, वैसी की बात कर रहा था, ये कहाँ से आ गए? मेरे घर के ही हैं ये, तो आपने ले लिया था क्या? अल्लाह अकबर। ये वो अरब साहिबान, अरब के शयूख कभी कभी तशरीफ लाते हैं ना पाकिस्तान, हमारी दावत पर आते हैं, दावत इस्लामी दावत पर, और अपने साईं भाई लाते हैं इनको, उनमें से थे, बड़े अच्छे लोग थे। मैं तो अच्छे ही कहूँगा, ज़ाहिर है हमारे हम मसलक, हम मशरब, हम अकीदा और आशिकान रसूल। ये तो आशिक रसूल ही ये मतलब इसकी कदर करेगा और समझेगा इसको। तो ये है, चाहो तो इसको देख लो और इसकी जेरोक्स बना ले, और इसी से अगर चाहे तो नक्श बनाए। एक मशवरा है अब ये कि वो पुरानी डाई बनी हुई है, ये तो सब कुर्बानी देनी, कमाया भी तो बहुत हुआ यार। ये तो सीजन है आजकल, तो लाखों लाख रुपए कमा लिए होंगे। स्क्रीन शॉट ले लें इसका, जिनको चाहिए। पूरी फ्रेम इसमें ये नजर आ रही है, तो लिखा हुआ भी है इसमें। भले आप लिखा हुआ शामिल ना रखें, अपने हिसाब से मतलब बनाए इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आ गए सरकार, नबियों के सरदार, मालिक व मुख्तार, सबके हैं हम खार, सबके हैं हम। मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा। तमाम आशिकान रसूल को जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो और सुबह बहारा मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको मीठा मीठा अच्छा प्यारा मक्का मदीना दिखाए। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बड़ा रबी अव्वल मुबारक हो। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपको रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत फातिमा खज़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैं उहद के मैदान के सामने से गुजर रही थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की कब्र के पास पहुंची तो मैंने अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह। तो मेरे कान में आवाज आई, वालैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, 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 मरहबा या मुस्तफा। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आज जुलूस मिलाद में तवज्जो गई मेरी, वो जिसको देखो ये अपने पेज पे लाइव चल रहे होंगे, भाग भाग के। अब ये मोबाइल को संभाले या झंडे को संभाले? झंडा माइनस हो गया, मोबाइल हाथ में। ये मैंने अंदाज लगा कि झंडे कम थे, किसी किसी के हाथ में थे, मोबाइल ज्यादा थे, कई गुना ज्यादा थे। मैंने कहा यार ये तो भारी हुआ कि मोबाइल ने हमारे झंडे वापस ले लिए। तुम संभालो, हम ये संभाले। तो शायद एक तादाद है कि अब झंडे नहीं उठाती, या मोबाइल की जरूरत पड़ती रहती ना बनाने की, तो कहाँ रखेंगे। चलो, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं,
100 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सब को बामुल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सबको बार बार माँ बाप और ख़ानदान समेत हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। भाई जरा एहतियात से लाइटें उतारना, खराब ना हो। इंशाअल्लाह अगले साल फिर काम आएंगी। दादा जान, ये झंडियाँ भी उतार ली हैं। शाबाश बेटा, इन झंडियों को भी एहतियात से तह करके रख दें ताकि खराब ना हो। अरे वसीम साहब, ये हैदर रजा साहब ने सारी सजावट क्यों उतार दी? अभी तो रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आज तो 13 रबीउल अव्वल है, इतनी जल्दी चरागां खत्म क्यों कर दिया? चलिए उन्हीं से पूछते हैं। दादा जान, कोई दरवाजे पर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे वसीम साहब, आजम साहब, खैरियत? सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हैदर रजा साहब, हमने देखा कि आपने चरागां उतार दिया, झंडियां भी समेट लीं। हम तो हैरान हो गए कि इतनी जल्दी क्यों? जी भाई, सजावट तो इसीलिए एहतियात से उतार रहे हैं कि इसे संभाल कर रख दें, इंशाअल्लाह अगले साल फिर इस्तेमाल कर लेंगे। अरे हैदर रजा साहब, अगले साल नहीं ले लेंगे ना? ऐसी खुशी के मौके पर जितना खर्च करें कम है। जी बिल्कुल, और ये कोई फजूल खर्ची थोड़ी है, आखिर जश्न मिलाद की खुशी है। दादा जान, पिछले साल गली के कोने पर जो सजावट की गई थी वो कई दिन तक वहीं रही, फिर बारिश और हवा से फट गईं, धागे निकल आए थे और कुछ झंडियां तो नीचे भी गिर गई थीं। बात फजूल खर्ची की नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जिस चीज को हम मोहब्बत और अकीदत से लगाते हैं, मकसद पूरा होने के बाद उसे बेतवज्जोही से नहीं छोड़ देना चाहिए। उसे एहतराम के साथ उतारें, साफ करें और महफूज जगह पर रखें। यूं चीज की बेअदबी भी नहीं होगी और अगले साल दोबारा इस्तेमाल भी हो सकेंगी। हैदर रजा साहब, सच कहूं तो मुझे भी यही एतराज रहता था। लोग बड़े शौक से झंडियां और सजावट लगा देते हैं, लेकिन बाद में कई जगह वो फटी हुई, मैली या जमीन पर पड़ी नजर आती हैं। ये मंजर मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज आपको ये सब चीजें इतने एहतराम और एहतियात से समेटते देखा तो बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें तो अमीर अहले सुन्नत ने मोहब्बत रसूल में सिर्फ खुशी मनाना नहीं सिखाया, बल्कि अदब, एहतराम, सफाई और जिम्मेदारी भी सिखाई है। जश्न मनाएं, खूब खुशी मनाएं, लेकिन जिस चीज को इस मुबारक निस्बत के लिए इस्तेमाल किया है, बाद में इसका एहतराम भी मलहूज रखें। हैदर रजा साहब, बात तो आपकी अच्छी है, लेकिन एक बात अब भी मेरी समझ में पूरी तरह नहीं आई। अगर हम जश्न मिलाद पर ज्यादा खर्च करें और हर साल नई सजावट करें तो क्या ये गलत होगा? और पुरानी सजावट को फौरन उतार देना बेहतर है या कुछ दिन लगा रहने देना चाहिए? हैदर रजा साहब, सच कहूं तो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने तो आप ही से सीखा था कि जश्न विलादत कैसे मनाना है, खुशी कैसे करनी है, चरागां कैसे करना है, और आप ही तो हमें समझाते रहे हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी तो पूरा साल मनाई जा सकती है। अभी तो हमें बड़ा मजा आ रहा था, घर भी कितना खूबसूरत लग रहा था। आपने तो रबीउल अव्वल का पूरा महीना भी इंतजार नहीं किया, बस 12 दिन पूरे हुए और 13वें रबीउल अव्वल की सुबह ही सारी लाइटें और झंडियां उतारना शुरू कर दी। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई हैदर रजा साहब। जब खुशी पूरा साल मनाई जा सकती है तो फिर ये चरागां इतनी जल्दी खत्म करने की क्या जरूरत थी? वसीम साहब और आजम साहब, आपके इन सवालात के बारे में हम अमीर अहले सुन्नत ही से जान लेते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, इस सिचुएशन और ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए, और अगर कोई ऐसे ही सवालात करे तो हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? माशाअल्लाह, हैदर रजा ने बातें जो की वो बहुत अच्छी की, और इन्होंने जो उतार लिया वो भी सही किया। अब वो जो सारा साल मनाना चाहिए तो खाली चरागां करना ही तो मनाना नहीं है ना। चरागां, झंडे लहराना, ये पहले हम भी एक पूरे महीने झंडे का कहते थे लगा रहे, लेकिन बाद में जब मैंने देखा ना, फिर लोगों की दिलचस्पी नहीं रहती। 12 दिन
दिलचस्पी होती है, इसके बाद कोई आंख उठा के देखता भी नहीं, ना ये रोशनी जगमग जगमग आप रोज करें कोई देखेगा भी नहीं इसकी तरफ। तो एक तो ये, तो अब जब ये किसी मकसद का ना रहा कि लोग अब इसको देखते नहीं है, भाई 12 दिन या 12 रबीउल अव्वल हो गई खलास, तो इसलिए हमने मशवरा दिया कि 12 दिन जब पूरे हो जाएं तो इसको आप उतार लें जल्दी जल्दी, ताकि आइंदा साल आपको काम भी आए और फट कर या ज़मीन पर आकर कोई इसकी बेअदबी वाली सूरतें भी ना पेश आए। तो इसलिए वो उतार लेना ही अनसब है। एक जब टाइम पूरा हो गया तो उतार ली, तो दुनिया का भी दस्तूर है, शादियाँ होती हैं, खुशियाँ होती हैं, लोग जब ये पूरा हो जाता है तो उतार लेते हैं, अपनी जो भी डेकोरेशन करते हैं सब समेट लेते हैं। इसलिए समेट लेने का मशवरा है, किसी अगर कोई मकसद नहीं है। हाँ, जब आप कोई वाकई ऐसा आपका इवेंट आया, मिलाद शरीफ कर रहे हैं आप, तो उसमें भले लगाएं। इसलिए सारे जिन्होंने लगाए हुए झंडे वगैरह वो अब उतारना शुरू कर दें और लाइटिंग भी समेटना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह ये, और हिफाजत से रखना, इधर डाल दिया उधर डाल दिया, फिर नए साल पैसे ज़्यादा हैं तो ख़रीद लिए, तो ये सही नहीं है, तो ज़ाया ना करें। जब तक काम की चीज़ है आप इसको इस्तेमाल करें। और जो लाइटिंग करते हैं वो संभाल के रखते भी हैं माशाल्लाह, आम तौर पे झंडों की तो कम परवाह करते हैं, लगे रहते हैं, लहराते रहते हैं, बारिश तूफान गर्मी वगैरह वगैरह। तो इसलिए वो दूसरे साल तो हाथ में ही नहीं आएंगे जो काम देंगे आपको, इनकी हिफाजत करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा, आए शाह अंबिया मरहबा मरहबा, अहमदे मुजतबा मरहबा मरहबा, खुशियाँ मनाओ दोस्तों, मीलाद का दिन है, ऐसा प्यारा दिन है, खुशियाँ मनाओ दोस्तों, मीलाद का दिन है। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सीधी यूट्यूब चैनल पर एक सवाल ये मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं दुआ मांगते हुए दिल हाजिर ना हो, सिर्फ ज़बान से कलिमात अदा कर लिए जाएं, क्या दुआ कबूल होती है या नहीं, और दुआ में खुशू कैसे पैदा करें, इस हवाले से भी इरशाद फरमा दें। अल्लाह कबूल करने वाला है, बेदिली से दुआ मांगना मन्ना तो बड़ा नहीं है, हाँ नींद चढ़ी हो तो मना है। नहीं, वैसे रिवायत मौजूद है कि अल्लाह पाक कल्ब साही यानी जो भूला हुआ दिल है और तवज्जो नहीं है उसकी कबूल नहीं फरमाता दुआ, लेकिन ये आला हज़रत ने आदाब में फरमाया कि आदाब ये है कि तवज्जो हो, वरना अल्लाह पाक किसी भी सूरत में दुआ को कबूल फरमा लेता है। जी, अगर नहीं तवज्जो रहती तब भी दुआ मांगने से अपने आप को मतलब महरूम ना करें। ये तो मतलब नमाज में कौन सा दिल लगता है, कौन सी तवज्जो रहती है, हम पढ़ते तो है ना, इंशाअल्लाह कभी दिल भी लग जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नूर 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 आ गया, जगते 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 सोना आया है, सबने जश्न मनाया है, लफ्ते जिगर अब्दुल्ला दा, आमीना भी दा जाया है, सोना आया ईद दी वीद हो गई, सोना आया ईद दी वीद हो गई, सरकार दी आमद मरहबा, दिलदार दी आमद मरहबा, मंठार दी आमद मरहबा, आका दी आमद मरहबा, मक्की दी आमद मरहबा, मदनी दी आमद मरहबा, ज़ीशा दी आमद मरहबा, सुल्तान दी आमद मरहबा, सब झूम झूम के मरहबा, सब झूम झूम के मरहबा मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह, ये जुलूस था या क्या थे, ये कल रात नजर नहीं आ रहे थे, कल रात जो हमारा इज्तिमा मिला था ना, उसका ये ऊपर का एक मंजर था, ड्रोन शॉट कहलाता है ये। माशाअल्लाह,
اب اگر جلوس میلاد کے بھی کوئی میلادی پرچم والے ہوں تو دکھا دیں، پھر اس کو ہم آج ابھی میرا خیال ہے کوشش جاری ہے، ہم تھکی ہوئی ہوگی نا، کوشش جاری ہے انشاءاللہ 2-4 منٹوں میں اللہ نے چاہا تو کوشش کرتے ہیں. اب یار ہم تو بھی تھوڑا تھوڑا حصہ لیتے ہیں، تھوڑا دور دور کے جلوس بھی دیکھتے جی ہاں بالکل درست فرمایا آپ نے. سوال چلائیے. ہم بھی دیکھیں باہر ملکوں والے تو بیچارے ترستے ہوتے ہوں گے، کہیں کہیں نکلتے ہیں جلوس، لیکن ذرا وہ جو یہاں ہے کراچی میں خاص کر یہاں کے جلوس کا مقابلہ شاید کہیں بھی نہیں ہوتا ہوگا. یہاں جذبہ جوش کراچی کا مکہ مدینہ. ان کا بس چلے نا، اپنے اعلان کرے نا کہ پیدل بی بی آمنہ کے گھر کون کون آئے گا، تو یہ بھی 2 ہاتھ اٹھا لے، اٹھا رہے ہیں تو 2 ہاتھ اٹھا رہے. پیدل بی بی آمنہ کے گھر یہاں سے 3 گھنٹے کا اپنا یہاں. اچھا آپ پیدل چلتے 3 گھنٹے، سبحان اللہ. تو بی بی آمنہ کا گھر تو مکہ شریف میں چلیں گے نا، ہاں تصور میں جا سکتے ہیں آپ، مگر خط چلو دل تو بہلانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال یہ ہے، عوام الناس میں پبلک پلیسز میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ڈبل میننگ ہوں، ذو معنی ہوں، جیسے کہ لفظ رب، یہ ہمارے ہاں خصوصاً اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے لغوی معنی صاحب یا پھر آقا کے بھی ہیں. اس طرح کے عوام الناس میں الفاظ استعمال کرنا کیسا، شرعی حکم کیا ہوگا؟ شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے تو یہی ظاہر ہے کہ رب کسی بندے کو بولنا، یہ ہمارے یہاں یہ اہل عرب کی بات نہیں کر رہے، ہمارے یہاں اردو اسپیکنگ میں یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور کسی کو رب نہیں بولتے. تو اور کسی کے لیے بولیں گے تو یہ کفر ہے. انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ رب کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کر بھی یہ اردو میں بولنا جائز نہیں ہے. جسے بعض تو ہیں مثالیں کہ اب عربی کے الفاظ یہاں اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، جیسے کہ رب المال، رب الدار. تو وہ بہرحال لینے کے مفتی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس میں وہ ویسے عربی زبان میں بھی مطلقاً تو ممنوع رب ہی نہیں ہے، بولتے اس کی اجازت نہیں ہے. لفظ کے ساتھ ملا وہ کر اضافت کی صورت پہ جب واضح ہوتا ہے معنی تو اس میں اجازت دی گئی ہے. جی. اور ہمارے اردو میں بس یہ چند ایک ہی لفظ رب الدار تو ہمارے یہاں ویسے بھی معروف نہیں ہے. رب المال بھی یہ عام عوام الناس میں معروف نہیں ہے، فقہی اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو ذو معنی تو اس کو نہیں، مشترک جو الفاظ ہوتے ہیں، مشترک المعانی جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو یوں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اسی کا پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر طرح طرح کے اعتراضات کھڑے ہوتے ہیں، اس کی وضاحتیں کرنا پڑتی ہیں کہ اس کا یہ معنی بنے گا، اس کا یہ معنی بنے گا. اور بعض اوقات تو یہ وہی جو میرے سنت نے فرمایا نا کہ شارح بخاری مفتی شریف الحق جدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا ہے، عین اس کے مطابق وہ کفر بن رہا ہوتا ہے. اس انداز میں بعض لوگ اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب جمع میں بولے تو اور بات ہے، ارباب اقتدار یہ ہمارے ہیں، تو حالانکہ یہ اقتدار والے جمع ہو کے ارباب بنے. اچھا، اور یہ عرب ممالک میں جو کفیل ہوتے ہیں اس کو بھی غالباً ارباب بولتے ہیں، ہے نا، ارباب. تو یہ صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مبارک مہینے ربیع الاول میں مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان و عظمت پر مشتمل ایک خوبصورت کتاب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر 12 بیانات. یہ کتاب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان و عظمت اور سیرت طیبہ پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت
वबरकातुहू मुलालिया के 12 बयानात का मजमुआ है। बयानात के मौज़ूआत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा बचपन, उम्मत से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुस्न जमाल मुस्तफ़ा, अखलाक मुस्तफ़ा। हर बयान कुरान हदीस और मुस्तनद कुतुब के हवालों के साथ पेश किया गया है। 159 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब 200 रुपए में मकतबतुल मदीना से तलब फरमाएं। मेरा नाम अब्दुल माजिद है। मेरा ताल्लुक सिंध पुलिस कराची से है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है, इन दिनों हमारी ड्यूटी बहुत सख्त कर दी जाती है, चाहे वो बड़ी रात हो या जुलूस मिलाद हो। तो अमीर अहले सुन्नत ये बताइए कि हम अपने बच्चे घरों में छोड़कर आ जाते हैं और जुलूस मिलाद में उन बच्चों को शिरकत नहीं करवाते, ना ईद मिलादुल नबी में नया सूट पहन सकते हैं, हम वर्दी की हालत में पूरा दिन गुजारते हैं। तो हमारा ये कुर्बानी देना क्या बाइज़ सवाब बनेगा? बाइस उसूल माल तो है ही है, सवाब तो वो तो नियत, जैसे नियत और शरन दुरुस्त अगर ड्यूटी देता है, माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, बाल बच्चों की परवरिश के लिए मैं रोज़ी कमाऊंगा, हलाल पूरी पूरी ड्यूटी देता हो, तो ये नियतें उसको सवाब दिलाएंगी। लेकिन ये कि इसमें 24 आवर्स तो ड्यूटी नहीं होती, जुलूस 24 आवर्स नहीं निकलते। ऐसे औकात है ना कि उनके औकात होते हैं, आराम की टाइमिंग होती है ना, मुख्तलिफ औकात में ये चाहें तो कपड़े पहन सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। ड्यूटी के दौरान ऐसी ड्यूटी नहीं है जो गफलत में ऐसा काम ना करे, तो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जिसने विलादत मनाने के लिए। रहा बच्चों को लाना, तो बच्चों को जुलूस में लाना तो मैं वैसे ही इससे डरता हूँ। अब मना नहीं कर पा रहा, मैं मना कैसे करूं, लेकिन कभी कभी शायद किया भी होगा मना। बच्चे बिल्कुल खुश होते हैं, होने चाहिए, अच्छे लगते हैं, झंडी उठाते हैं और नारे लगाते हैं बाज़-औक़ात। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी भगदड़ हुई, भगदड़ें मचती हैं, ये सबको पता है, तो ऐसी सूरत में बच्चे को संभालेंगे, अपनी जान को संभालेंगे। फिर खतरात, इसी तरह ऊँट घोड़े ले आते हैं लोग, खुदा ना खास्ता ऊँट बिदक गया, घोड़ा बिदक गया, तो यार होगा क्या, जानवर है। वैसे कोई शोर मचा या पब्लिक का हुजूम में आप ले आइए, हर घोड़ा हर ऊँट पब्लिक के हुजूम का आदी तो होता नहीं होगा। ये अगर बिदक गया, जैसे कुर्बानी के जानवर आपके सामने ये बिदक जाते हैं, तो बड़े जानवर खासकर फिर कैसा तबाही मचाते हैं, गाड़ी तोड़ देते हैं, तो बंदे को गिरा कर उसके ऊपर टांगे रख देते। ये मनाजिर सोशल मीडिया पे है, ज़ाहिर कि सब नहीं तक कमो बेश बहुत सो ने देखे होंगे। तो बेज़बान जानवर है, तो ये बिदकता है, तो ये अगर ऊँट या घोड़ा बिदक गया तो इस पर बैठने वाला कहाँ होगा और इसके आड़े आने वाला कहाँ होगा। या ऊँट गाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है, अगर ये खुदा ना खास्ता, तो इसलिए एहतियात अच्छी है। फिर दूसरा है कि पक्की सड़क पर इनकी जो गंदगी है ये बड़ी तकलीफ दे होती है, छींटे ये वो, कपड़े ख़राब, पाँव में लग जाएगा, जो पैदल चलते हैं उनके पाँव में लग सकता है, चप्पलों में घुस गया ये गंदगी। असर पढ़नी होती है, नमाज़ें पढ़नी होती हैं, कहाँ पाक करेगा। वज़ू खानों पर मस्जिद के ऐसे मौके पर जो जुलूस के रास्ते की मस्जिदें होती है ना, हमको पता है ना, बहुत रश होता था, टांकी में पानी भी ख़त्म हो जाते थे, मुझे पता है। जुलूस के दिन हम तो नमाज़ पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आजमाइशें होती थी। तो इसलिए मतलब ये जिंदा जानवर ये पक्की सड़कों पर न लाए जाए। मिट्टी मिट्टी जहाँ होती है ना, तो उसमें अब भी ये गंदगी इसकी जज्ब हो जाएगी, लेकिन ये कि वो खतरा तो बाकी रहेगा इनके बिदकने और उछल कूद करने का। बेज़बान है, अब तो बंदे बेज़बानों से आगे बढ़ गए, भी तो उछल कूद करते हैं और ऐसी बेहुदा हरकतें बात कर रहे होते हैं कि इसका सोशल मीडिया पे डालकर लोग पूरे पूरे जुलूस को बदनाम कर रहे होते हैं। ये तो हमने पहले भी समझाया था, रात को भी शायद समझाया था, ऐसा अब पता नहीं है ना, अभी आएंगे क्लिप। हर फर्द थोड़ी हमें सुनता होता है, या बाद ऐसे होते हैं हम किसी के नहीं डरता, मतलब वो नहीं मानते, ना जिम्मेदारों की मानते हैं, ना निगरानों की मानते। अब ये इसमें जुलूस में सब बोलते मैं आगे रहूं, तो ये अब क्या किया जाए। हर बंदा सोचे कि यार हर जायज़ काम सबके सामने करना जरूरी नहीं, चार दीवारी में आप जो करना करो यार, वो उछलो कूदो, उछलना कूदना कोई गुनाह का काम नहीं है।
जबकि कोई और शरीर उसमें रुकावट ना हो। लेकिन सबके सामने झंडे लेकर धमाले डालोगे तो समझ नहीं है। एक तो आम लोगों को भी सबको समझ नहीं आती, दूसरा ये करने वाले भी इसको मिसगाइड करते हैं लोगों को, तो ये बेचारे मिसगाइड हो जाते हैं। तो इसलिए वो एहतियात एहतियात एहतियात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो अब तो हो चुका जुलूस, लेकिन आइंदा के लिए काम आएंगे ये बातें इंशाअल्लाह। SMS के ज़रिए सवाल है, शजरा शरीफ में है दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, खादिम आले रसूल और दो जहां से क्या मुराद है? दुनिया में हम सादात किराम की खिदमत करें और आखिरत में भी इनके गुलामों में रहें। बज़ाहिर तो ये माना समझ में आते हैं अहले बैत अतार की, यहाँ भी गुलामी रहे और वहाँ भी गुलामी रहे, दोनों जहां में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इसकी शरह तो है शरह कादरिया रज़विया, इसमें देख लिया जाए क्या यही लिखा है। बात तो बज़ाहिर तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरकार की आमद, मरहबा या मुस्तफा, प्यारे की आमद, मरहबा दिलबर की आमद, मरहबा। झूम कर सारे पुकारो मरहबा या मुस्तफ़ा, झूम कर सारे पुकारो मरहबा या मुस्तफ़ा, तुम भी के दो रोज़ादारो मरहबा या मुस्तफ़ा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जुलूस मिलाद की तरकीब है। सुब्हान अल्लाह, माशा अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा। दिलदार की आमद, मरहबा। सरकार की आमद, मरहबा। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। सरकार की आमद, मरहबा। सरदार की आमद, मरहबा। मुख्तार की आमद, मरहबा। गमखार की आमद, मरहबा। आका की आमद, मरहबा। दाता की आमद, मरहबा। मौला की आमद, मरहबा। जुलूस मिलाद में शिरकत की सादत नसीब हुई और आपने देखा ही लिया होगा सारा जुलूस मिलाद का मंजर। और सवा 6 बजे आलमी मद्दी मक्का फैज़ान मदीना में असर की जमात है और हम 6 बजे अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना के साथ पहुंच चुके हैं। बहुत शानदार माशाअल्लाह। आशिकान रसूल का कहते हैं ठाटे हमारा सुबुंदा सुनते हैं। ये तो एक सड़क थी फैज़ान मदीना वाली, पता नहीं कराची में कहाँ, पंजाब में, सिंध में, दुनिया भर में कहाँ जुलूस मिलाद की धूमें मची हुई हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम में जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 1448 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न विलादत की खुशी में जुलूस मिलाद में शिरकत की सआदत मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कबूलियत का फैज़ान फरमाए और जो कोताहियाँ हुई, गलतियाँ हुई, इसमें माफ़ी मिल जाए और अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में कबूल कर ले, अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता करे और ये जुलूस मिलाद और जश्न विलादत का सिलसिला ता क़याम क़यामत कायम रहे। हम जिंदा रहें, ज़ाहिर दुनिया से जाएंगे, लेकिन हमारा ये सिलसिला जुलूस मिलाद का, जश्न विलादत का, सुबह बहारा का, ये सदा जारी रहे और इसकी बरकतें मिलें और अल्लाह करे कि हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत सारी उम्मत बख्शी जाए, सारे मरीज़ हमारे शिफा याब हों, हम सब नमाजी बने, सुन्नतों के पाबंद बने और अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे बन जाए। सच्ची गुलामी मुस्तफ़ा नसीब हो, इश्क़ रसूल की खैरात मिल जाए, शफाअत की भीख। आमीन या रब। आमीन। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरदार की आमद, मरहबा। हुज़ूर की आमद, मरहबा। हुज़ूर की आमद, मरहबा।
आखिरी में जो रमज़ान हल का मंजर था, असर की नमाज के लिए जुलूस के बाद हम दाखिल हुए ना, तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस की शक्ल में दाखिल हुए। शुरका 2-4 ही थे, लेकिन भीड़ हो ये ज़रूरी है क्या? आलमी मद्दी मरकज़ फैज़ान मदीना से जो जुलूस यहाँ से माशाल्लाह जो निकला, और इसके मंजर अभी आपने देखे हैं। अभी तो बहुत कुछ देखना दिखाना बाकी है। अल्लाह पाक ने चाहा तो हफ्ते को जो मदनी मुज़ाकरा है सुभान अल्लाह, उसमें इंशाअल्लाह मुल्क व बैरून मुल्क के इज्तिमाई मीलाद और जुलूस मीलाद के इंशाअल्लाह मनाजिर देखेंगे। इसमें ऐसी कशिश है, यकीन माने मैं वो सोच रहा था अब तो यार ख़त्म हो रहा है जुलूस, यार अभी और चलता थोड़ा तो करीब आ रही है मंजिल, और आ गई है ना। और अभी भी यार तिश्नगी थी, इतना था दिखाया। तो इंशाल्लाह बाकी है, आपने खुशखबरी दे दी है, हफ्ते को तैयार हो के आ जाना। देखेंगे इंशाल्लाह, अपनी आंखें ठंडी करेंगे, कलेजा ठारेंगे, ईमान ताज़ा करेंगे इंशाल्लाह। अपनी खुराकें हैं ये, रूहानी ग़िज़ाएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आका की मोहब्बत की बातों में मज़ा आता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इरशाद हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिल के पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मिलाद मनाने की बरकत से पूरा साल घर में अमान रहता है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक सच निजात दिलाता है। तमाम आशिकान रसूल को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। तमाम आशिकान रसूल को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, आका की विलादत दाता की आमद सोले की आमद आका अत्तार की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन, आए आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन। 12वीं की निस्बत से इंशाअल्लाह इस सफर में हम 1200 दुरूद पाक पढ़ेंगे। छाई हर सू रोशनी रहमतुल लिल आलमीन। खातमुल अंबिया मरहबा सद मरहबा, शाहे हर दो सरा मरहबा सद मरहबा, या शफी अल वरा की आमद मरहबा, आकाए अत्तार की आमद मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा। चलो मिलके जश्न विलादत मनाए, मकान और सारा महल्ला सजाए। चलो मिलके जश्न विलादत मनाए, मकान और सारा महल्ला सजाए। है मीलाद का
کا جشن سب مرحبا کی ہے میلاد کا جشن سب مرحبا کی ہے میلاد کا جشن سب مرحبا کی سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا چلو مل کے ہر سمت دھوم مچائیں چلو مل کے ہر سمت دھوم مچائیں چلو مل کے جشن ولادت منائیں مکان اور سارا محلہ سجائیں آئے آخری نبی رحمت للعالمین چھائی ہر سو روشنی رحمت للعالمین آمد مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا یا شفیع الورا مرحبا صد مرحبا یا رسول خدا مرحبا صد مرحبا آئے شمس الضحی مرحبا صد مرحبا۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، دعوت اسلامی کے آغاز کے بعد دعوت اسلام کے آغاز کے بعد قریش کے وفد سے رومی بادشاہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب دریافت کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں خوبی کا تذکرہ بھی کیا، بتائیے وہ کون سی خوبی ہے؟ سوال نمبر 2، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کس نبی علیہ السلام کی صحبت سے فیضیاب ہوئے؟ سوال نمبر 3، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ثواب دیں، ایصال ثواب کریں مجھے، اس سب پر اپنے کرم کے شان اجر و ثواب عطا فرما، اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ جشن ولادت میں شرکت کی، اپنے گھروں کو سجایا، جھنڈے میلادی پرچم لے رہے، چراغاں کیا، اپنی حیثیت کے مطابق نیاز تقسیم کیے، ان سب کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ آئندہ کے لیے بھی جو نیتیں کریں کہ ہم انشاءاللہ حسب توفیق اسی طرح جشن ولادت منائیں گے، کثرت سے درود شریف بھی پڑھے وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ یہ نیتیں کر لیں گے تو آپ کو اس کا نیت کا بھی ثواب ملے گا، تو ان کو بھی میں ایصال ثواب کرتا ہوں کہ جو آئندہ بھی اس طرح کرتا رہے انشاءاللہ الکریم، سارے امتیوں کو بخش دے یا اللہ پاک، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بے حساب بخش دے، الہ العالمین سارے گناہ معاف ہو جائیں، یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، یا اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ ہم پر رکھ، اب بہت گناہ گار ہیں، پھسل جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، عمل ہو نہیں پاتا، تو یا اللہ پاک ہم کو باعمل مسلمان، سچا پکا عاشق رسول اور زبان و دل کا ایک بنا دے۔ الہ العالمین ہماری نفاق کی عادتیں ہیں کہ زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، یہ نکل جائیں، صاف ستھرے سچے پکے
मुसलमान बन जाएं, सच्चे आशिक रसूल बन जाएं, आशिक सहाबा व अहले बैत व औलिया किराम बन जाएं, इलाहुल आलमीन बेहिसाब मगफिरत हो जाए, कब्र व हश्र के मामलात सब आसानी से निपट जाए, इलाहुल आलमीन महबूब के सदक़े में, महबूब के दामन में हमको पनाह मिल जाए और शफात की भीख मिल जाए। हमारे माँ बाप की, हमारे ख़ानदान वालों की, बाल बच्चों की, सबकी बेहिसाब मगफिरत कर दे। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मकरूज़ों के कर्जे उतर जाएं, जो परेशान हाल हैं खुशहाल हों, गम ज़दों को खुशियाँ नसीब हों, इलाहुल आलमीन जिनके रिश्तों की रुकावटें हैं दूर हो जाए। या अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद आफियत के साथ बगैर ऑपरेशन के इनायत हो। मौला करीम जिनकी औलाद नाफरमान है फरमा बरदार हो जाए, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों तो अमन कायम हो जाए, घरेलू नाचाकियाँ ख़त्म हो, घर अमन के गहवारे बने, सब में मोहब्बत इत्तिफाक इत्तिहाद की सआदतें मिले, सब पर अपना फजल करम फरमा। या अल्लाह पाक जो मांगा वो भी दे दे, हमारे हक में बेहतर कर दे, और जो भी नहीं मांगा वो भी हमको अता कर दे। या अल्लाह पाक सारी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह काश के मदीने में जाऊं, आमीन या खुदा ऐसे बाब पाऊं, काश के मदीने में जाऊं, मुझको अरमान हज का बड़ा है मौला, मुझको अरमान हज का बड़ा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जे सुहानी घड़ी चमका कअबा का चाँद, जे सुहानी घड़ी चमका कअबा का चाँद, उस दिल फरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम उत्तक़ा
شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحۃ وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مرحبا. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا. خوشیاں مناؤ غم زد و خوشیاں مناؤ غم زد و غم خوار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مرحبا 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 مرحبا